ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت، عالمی قانون شکنی، بچوں اور خواتین پر ظلم کے خلاف پتوکی کے وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے ہڑتال کر دی۔ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے فلسطین کی نسل کشی کے خلاف اور فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ رپورٹ کریں گے پتوکی سے عامر ملک۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پتوکی بار ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں درجنوں وکلاء نے شرکت کر کے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ میں صدر بار پتوکی ایسوسی ایشن صفدر حیات پتوکی بار کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہم فلسطین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ظلم بربریت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارا اجلاس منعقد ہوا آج، جس میں اسرائیل کی بھرپور مذمت کی گئی اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ہم شانہ بشانہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی بربریت اور جارحیت اور ظلم و ستم کے بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ پتوکی بار اس وقت فلسطین کے اندر بربریت پر سراپا احتجاج ہے اور عالم اسلام سے، خاص طور پہ عسکری ونگ سے، تمام مسلم ممالک سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوراً فلسطین کے اوپر اپنا کردار ادا کرے اور اسرائیل کو پسپا کرنے پر اپنا رول ادا کرے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم بند کرے اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ جنگ بندی کر کے امن بحال کروائیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ فلسطین پر ڈھائے جانے والے ظلم کو بند کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر علی ملک، میٹرو ون نیوز، پتوکی۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کاٹیج فرنیچر ایسوسی ایشن گجرات کے زیر اہتمام لبیک یا اقصی مارچ GTS چوک گجرات اختتام پذیر ہوا۔ مزید احوال بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندہ میٹرو ون نیوز رانا نذیر۔ جی رانا نذیر، بتائے گا۔ جی بالکل، غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو جبر و ظلم ہو رہا ہے، اسی حوالہ سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو انصاف نہیں مل جاتا۔ اسی حوالہ سے بات کرنے کے لیے مرکزی انجمن تاجران ضلع گجرات کے صدر جاوید بٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید صاحب، کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گجرات کی تاجر برادری اور تمام مسلم بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہودی اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم مسلمان کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا اگر ہم نے یہودیوں کو شکست دینی ہے، یہودیوں کو نسل نبود کرنا ہے۔ اگر ہم نے فلسطین کے معصوم، مظلوم اور مجبور بھائیوں بہنوں کی مدد نہ کی تو ہمارا آنے والا وقت بھی ایسا ہی ہوگا کہ امریکہ، اسرائیل اور یہودی ایک کر کے سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ بند کر سکتے ہیں۔ آج وہ آواز بلند کرنے کے لیے GTS چوک گجرات میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا کہ وہ فلسطین والے ہمارے مسلمان بھائی آزاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل و کرم کرے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل، مسلمانوں کو اس وقت اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک جان ہونے کی ضرورت ہے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ جی پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام یکجہتی فلسطین کاروان کا انعقاد کیا گیا۔ کاروان کا مرکز البدر سے پریس کلب منڈی بہاؤالدین تک نکالا گیا۔ کاروان کی قیادت حافظ محمد نعیم، جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع منڈی بہاؤالدین نے کی۔ منڈی بہاؤالدین میں پاکستان مسلم لیگ کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی۔ شہریوں نے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر حافظ محمد نعیم کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت انسانیت کے ساتھ ساتھ مظلوم انسانیت کے دکھ میں برابر شریک ہونا اپنا منشور سمجھتی ہے۔ اس موقع پر ضلعی قیادت اور مدیر مرکز البدر اور شہریوں نے ایمانی جذبوں کے ساتھ بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے اور اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کو روکا جائے۔ آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن صدر آباد نے غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ مختلف اسکول کے طلباء نے شرکت کی اور فلسطینی عوام کے حق اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے۔
ملک کے دیگر شہروں کی طرح صفدر آباد میں بھی آل پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ذریعے تمام فلسطین میں جاری ظلم اور ستم بربریت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی ریلوے پھاٹک سے شروع ہو کر مین روڈ سے ہوتی ہوئی نواز شریف چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں مختلف اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی اور شرکاء نے ریلی میں فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ امت مسلمہ ایک پیج پر یکجا ہو کر فلسطین پر ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف بھرپور آواز بلند کرے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی کو روکا جا سکے۔ گندم کاشت کرنے والے کسان بہترین فصل کے باوجود پریشان، حکومتی سطح پر گندم کی خریداری نہ ہو سکی۔ سونے جیسی فصل بیوپاری بھوسے کے بھاؤ خریدنے لگے۔ گندم 22 سے 2300 روپے فی من فروخت ہونے لگی، جس کے باعث کسان اتحاد نے 16 اپریل کو احتجاجی ریلیوں کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قیم شریف سے۔ محمد عدیل سرکار نہ ہونے کی کیا بتائے گا؟ جی بالکل، پنجاب بھر میں گندم کی فصل پک کر بالکل تیار ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی زراعت کو فروخت دینے والا کسان بہترین فصل ہونے کے باوجود پریشان ہیں۔ حکومتی سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ویپاری گندم کو بھوسے کے بھاؤ خریدنے لگے ہیں۔ گندم 2200 سے 2300 روپے فی من ہونے لگی ہے، جس سے کاشتکاروں کے اخراجات بھی نہیں پورے ہو رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے صدر چودھری رضوان صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ پچھلے سال گندم کے کاشتکاروں کے ساتھ گورنمنٹ نے جو سلوک کیا تھا، کاشتکاروں نے تہیہ کیا تھا کہ اس سال انہوں نے گندم کاشت نہیں کرنی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز صاحبہ نے میڈیا پر آ کر کسانوں کو یقین دہانی کرائی کہ آپ گندم کاشت کریں، اس دفعہ ہم آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ کاشتکاروں نے گندم کاشت کر لی، اب مارکیٹ میں کاشتکاروں کو 2200 روپے من مل رہا ہے، جو کہ 1600-1700 روپے فی من ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کاشتکاروں کو کم سے کم 4000 روپے فی من گندم کی قیمت ملنی چاہیے تاکہ وہ اگلی فصل کاشت کر سکے، ورنہ پاکستان کسان اتحاد 16 اپریل سے پاک وطن سے احتجاجی تحریک شروع کر رہا ہے۔ ہم ناک سے لکیریں نکال کر توبہ کریں گے کہ ہم آئندہ گندم کاشت نہیں کریں گے، اور یہ تحریک پاک وطن تک مخصوص نہیں رہے گی، پورے پنجاب میں پھیلے گی۔ جی جس طرح آپ نے سنا کہ گندم کا حکومتی سطح پر خریداری نہ ہونے کی وجہ سے گندم کے کاشتکاروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی گندم کی فصل تیار ہونے کے بعد منڈیوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن گندم کے ریٹ سن کر کسانوں کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ مہنگی کھاد اور مہنگی ادویات استعمال کر کے کسان نے فصل تو تیار کر لی، لیکن ریٹ انتہائی کم ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد ورک سے۔ جی اس وقت غلہ منڈی بہاول نگر میں موجود ہیں۔ جی ارشد، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، پنجاب کا سب سے بڑا ضلع بہاول نگر جو ہے وہ گندم کی پیداوار میں بھی پہلے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر کسان کی بات کی جائے تو کسان در بدر کے ٹھوکریں کھا کھا کر رول چکا ہے، پورا ریٹ نہیں مل رہا۔ میرے ساتھ اس وقت ایک کسان موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ گندم کے ریٹ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیے۔ جب ہماری گندم پک کر تیار ہو چکی ہے، جبکہ ہم منڈی میں گندم بتا رہے ہیں، منڈی میں گندم 2200-2300 روپے بک رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہماری گندم کا ریٹ کم سے کم 4000 روپے کرے، جبکہ ہمیں ادویات اور کھادیں مہنگی مل رہی ہیں، ڈیزل بھی مہنگا ہے۔ برائے کرم حکومت کو چاہیے ہماری گندم کا ریٹ 4000 روپے کرے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے کسان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ کھادیں مہنگی ہیں، گندم کے جو بیج ہیں وہ بھی ہم نے مہنگے ڈالے ہوئے ہیں، ادویات مہنگی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہماری گندم کا ریٹ کم از کم 4000 روپے کیا جائے تاکہ ہمارے خرچے پورے ہو سکیں اور آنے والی جو فصلیں ہیں وہ بھی بآسانی ہم کاشت کر سکیں۔ جی عارف عالم میں کسانوں کو اس سال بھی گندم کی بے قدری کا سامنا ہے۔ گندم کا مناسب ریٹ نہ ملنے پر کسانوں کو بھاری مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پر پاکستان کسان اتحاد بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر عارف عالم سے یاسر علی کمبو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عارف عالم میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع، مگر کسان گندم کی مناسب قیمت نہ ملنے پر ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ کسانوں کی بھاری اخراجات سے تیار کی گئی گندم اونے پونے داموں بکنے لگی، جس پر صوبائی صدر پاکستان رضوان اقبال نے حکومتی پالیسی کے خلاف بھرپور احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ 2200 روپے من بک رہی ہے،
جبکہ کاشتکار کو اس کا ریٹ اگر 4000 ملے تو وہ اگلی فصل کاشت کر سکتا ہے. میرا مریم نواز صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں. 16 اپریل کو ہم پاک وطن سے تحریک کا آغاز شروع کر رہے ہیں. ہم گندم پر احتجاج کریں گے. یہ احتجاج پاک وطن تک مخصوص نہیں رہے گا, یہ پورے پنجاب میں جائے گا. کسان کہتے ہیں موجودہ ریٹ سے گندم کی فصل پر کیے گئے اخراجات بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਤੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2200 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਉਹ 3400 3500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰੇ. ਮੰਡੀ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 2200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਿਕਣ ਡਈ ਆ. ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸਾਨੂੰ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ. ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. अगर नहीं खरीदारी कर दी गवर्नमेंट तो असं जिले पाकपतन दे धरना देंगे DC दफ्तर के अगे. किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब गंदम की खरीदारी के लिए किसान दोस्त पॉलिसी बनाए ताकि किसानों को मजीद माली नुकसान से बचाया जा सके. कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफ वाला. बैंक ऑफ पंजाब और स्टेट बैंक की जानिब से कसूर में एग्री मेले का इनेकाद किया गया. किसानों में ज़रूरी आलात की तकसीम की गई. एग्री मेले में किसानों को हर्स, ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी आलात की तकसीम की गई. किसान मेले में सोलराइजेशन, ज़रूरी पीच की आगाही, जदीद ज़राअत समेत दीगर बुनियादी इंफॉर्मेशन दी गई. एग्री मेले में ज़राअत से वाबस्ता तमाम सेक्टर्स ने स्टॉल्स लगाए जिन पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी समेत दीगर मालूमात फराम की गई. एग्रीकल्चर सेक्टर में जद्दत और किसानों को टेक्नोलॉजी से आगाही दी गई. इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब मोहम्मद सलीम ने कहा कि 2028 तक किसानों को 4000 अरब के कर्जे दिए जाएंगे. पंजाब हुकूमत किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम किसानों की बेहतरी और ज़राअत की तरक्की के लिए है. गुजरावाला में सरकारी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज. अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनीर चौक तक निकाली गई. मुजाहरे के दौरान शदीद नारेबाजी की गई. एहतजाज में खवातीन और मर्द डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की. मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे. बैनर्स और प्ले कार्ड्स पर दर्ज था, गरीब मरीजों का मुआशी इस्तेहसाल न करो, आवाम को बरवक्त मुफ्त इलाज मुहैया करो. खानेवाल में गैर मयारी मशरूबात और नाकिस अचार बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग. पंजाब फूड अथॉरिटी का जूस प्लांट और अचार यूनिट पर छापा. 2000 लीटर से जायद मिलावटी मशरूबात, 500 किलो फिंग्स ज़दा अचार, तल्फ अचार यूनिट को 2 लाख जबकि जूस प्लांट को 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया. सेहत दुश्मन अनासर के नित नए हरबे नाकाम. फूड सेफ्टी टीम का शादी बाजार मोहल्ला इस्लामाबाद नगर में रेडिंग यूनिट पर छापा. दौरान इंस्पेक्शन नाकाबिले सुराख जानवरों की चर्बी पाई गई. चर्बी से भारी मकदार में नाकिस ऑयल तैयार किया जाता था. फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर गैर कानूनी तौर पर कारोबार किया जा रहा था. टीम ने 360 किलो फीड, 170 किलो चर्बी, 200 किलो जानवरों की हड्डियां तल्फ कर दी. कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी हैं. उनका मजीद कहना था कि आवाम तक मिलावट से पाक खुराक पहुँचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं. पाकपतन में ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम 6 रोज़ा जश्न बहरा और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह बाबा फरीद केनाल पार्क में कर दिया गया. मज़ीद जानते हैं यूसुफ रज़ा की इस रिपोर्ट में. पाकपतन में पंजाब हुकूमत की हदायत पर बाबा फरीद कैनाल पार्क में 6 रोज़ा जश्न बहरा और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया, जिसका शानदार इफ्तिताह ज़िला इंतज़ामिया और मेंबर सूबाई असम्बली ने किया. इफ्तिताही तकरीब में पंजाब के सकाफत
को उजागर करने के लिए दस्तकारी स्टॉल्स, मौसीकी, लोक रक्स, मिली नगमे और सकाफती शो पेश किए गए और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिस तरीके से हमने ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन से स्प्रिंग फेस्टिवल का आगाज़ किया है, इसके अलावा मज़ीद हम ऐसे ही इवेंट सेलिब्रेट करते रहेंगे ताकि हमारे ज़िले पाकपतन में लोगों को एक एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। हमारे बच्चों के लिए, हमारी खवातीन के लिए, बच्चों के लिए तफरीह के मौके भी हैं, फूलों की नुमाइश भी है, यहाँ पे खेलों के मैदान भी सजेंगे और आखिर में कवाली नाइट भी होगी। घुटन महंगाई और अदम बर्दाश्त के इस दौर में इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ न सिर्फ आवाम को तफरीह के मौके फराहम करती हैं, बल्कि जिद्दत की भेंट चढ़ने वाली पंजाब की डूबती सकाफत, रवायात को परवान चढ़ाने और मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे और हम आहंगी की फ़ज़ा को कायम करने की भी तर्जमान है। जिंदा कौमें अपनी सकाफत को हमेशा जिंदा रखती हैं। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। गुजरात में ऑल पाकिस्तान खारियां खुर्द घोड़ रेस मुनक़िद हुई। यूके हॉर्स और इंग्लिश अजनाला मीटिंग घोड़ों ने रेस में हिस्सा लिया। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नज़ीर। जी राना नज़ीर बताएगा। ऑल पाकिस्तान खारियां खुर्द घोड़ी रेस का इनेकाद किया गया, जिसके मेज़बान थे चौधरी सैफुल्ला डोई, चेयरमैन यूनियन कौंसिल हज़ारा मुगला। आज की रेस कैसी हुई और कौन कौन मुकाबला जीता, ये हम जानेंगे सैफुल्ला डोई साहब से। सैफ साहब बताइएगा, आज के मुकाबला के हवाले से कौन मैच में जीता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी यूनियन कौंसिल, पूरे अहले इलाका को, कि उनको बहुत अच्छा मौका मिला है। सब लोगों ने बहुत खूब एंजॉय किया है, बहुत अच्छी रेस हुई है। इसमें तकरीबन 5 बिटें थी, बहुत ही इंग्लिश घोड़ों की। उनमें 5 घोड़े जो हैं वो एक फर्स्ट आया उनमें से। तो यूके की भी 5 थी, उनमें से भी 5 घोड़े फाइनल में गए हैं। बदकिस्मती से हुआ ये है कि थोड़ा लेट हो गया था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और तकरीबन 5:30-6 बजे तकरीबन हमारा फ़ाइनल होना था। और फाइनल में जज राज साहब ने बोला था कि मेरी विसल के बगैर कोई बंदा घोड़ी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फाइनल राउंड था। लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से घोड़े आए थे, तो हम भी नहीं चाहते थे किसी के साथ ज्यादती हो। जज साहबान का फैसला हतमी था कि मेरी विसल के बगैर जो घोड़ा दौड़ेगा वो कैंसिल सफ़र किया जाएगा। हुआ यूँ है कि तकरीबन 4 घोड़े बगैर विसल के भाग गए हैं, एक घोड़ा उधर खड़ा रहा। जज साहबान ने ये फैसला दिया कि ये रेस जो है वो हम पोस्टपोन करते हैं और 2 दिन के बाद हम दोबारा इसका जो है टाइम मुकर्रर करेंगे। तकरीबन 72 घंटे के बाद अब दोबारा जो रेस होगी होगा उसका फिर हम मज़ा लेंगे। जी कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने तहसील जहानिया का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान ने DPS और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कलेक्शन पॉइंट्स की इंस्पेक्शन के बाद THQ अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मेडिसिन और गायनी केस की इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। कमिश्नर मुल्तान ने THQ अस्पताल में मरीजों की अयादत की, इलाज मुआवजा के बारे में पूछा। कमिश्नर मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अद्वियात कौम की नहायत अहम है। अद्वियात की दस्तयाबी और तकसीम और गायनी केस की इंक्वायरी करके उन्हें बाकायदा रिपोर्ट दी जाए। और मज़ीद कहा कि डॉक्टरों की तैनाती के बारे में सेक्रेटरी हेल्थ से जल्द अज जल्द बात करूँगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सुथरा मुहिम पंजाब के हवाले से सादिकाबाद शहर अहमदपुरा में सफाई का इंतज़ाम बेहतर बनाने के लिए टीमें मुतहरिक हो गईं। 2 माह के दौरान 2200 टन कचरे को शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी से। आज यहाँ बिल्कुल वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब के हवाले से शहर को कचरे से पाक करने के लिए टीमें यहाँ पर मुतहरिक हैं। ये आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ तहसील सादकाबाद का इलाका अहमदपुरा, जहाँ पर जो है 30 अफराद जो है शहर को आज जो है साफ सुथरा कर रहे हैं। गली मोहल्ला कूचा कूचा जो है इस वक्त आज सफाई कर दी गई है। तो बात करेंगे, मेरे साथ सुपरवाइजर मौजूद हैं जो 30 अफराद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कितनी देर से आप यहाँ पर तैनात हैं? 2 माह हो गए हम इधर आए हुए, जो काम हम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, 2 माह में आपने शहर से कितने टन जो कचरे को शहर से बाहर निकाला है?
2200 टन हमने निकाला है 2 माह के। डेली बेस हमारा 30, 35, 40 टन भी होता है, 45 टन भी हो जाता है डेली का कचरा जो हम निकाल रहे हैं। और गली मोहल्लों में हम जाकर घर से डोर टू डोर कचरा भी ले रहे हैं, वर्कर हमारे ले रहे हैं। गली मोहल्लों में हर मेन रोडों पर भी सफाई सुथराई करा रहे हैं और हर निज़ाम अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं। जो मरीम नवाज़ ने हमारे जो प्रोजेक्ट दिया है उसे इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ जैसा कि आपने सुपरवाइजर की बात सुनी, उनका बताना था कि 2 माह में हमने जो है 2200 टन कचरे को जो है शहर से बाहर मुंतकिल किया है। तो मजीद भी सफाई का अमल जो है जारी है। बात करेंगे, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मुझे बताएगा कि आप इनकी सफाई से कितने मुतमिन हैं? माशाल्लाह सफाई तो ज़बरदस्त हो रहा है। तो मरियम नवाज़ का ये जो है शुक्र है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला जो है ये सफाई जो है ना ये कंपनी जो टीमों को दिया हुआ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त सफाई हो रहा है। आज यहाँ जैसा कि सुपरवाइजर का बताना था कि शहर में जो है आज जो जितना भी कचरा है उसको शहर से बाहर निकाल कर जो वो मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि शहरी की भी आपने बात सुनी, हम जो है अमले से मुतमिन है। जबकि शहर में जो है मजीद भी आज सफाई का जो वो अमल है वो तेज़ी से जारी है। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कबीरवाला में शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट की कमेटी की तरफ से कबीरवाला में सफाई आगाही वॉक और फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कबीरवाला डॉक्टर सलमा सुलेमान की वॉक फ्लैग मार्च में असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर WMC उस्मान खुर्शीदी समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने सफाई आगाही वॉक और फ्लैग मार्च की क़यादत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का एक इनकलाबी कदम है। सफाई निस ईमान है जिसके लिए हर एक को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कबीरवाला में वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी 46 यूनियन काउंसिलों से रोज़ाना 365 टन कूड़ा करकट उठाती है। कबीरवाला में पहली मरतबा जदीद मशीनरी की मदद से सफाई का मैकेनिज़्म बनाया गया है। शहरी भी सफाई अमल में वेस्ट मैनेजमेंट और अलाइड कंपनियों का साथ दें। सफाई की मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर अमल पैरा हो। वॉक फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में सफाई के बारे में शऊर उजागर करना है। खुशी है कि यहाँ के शहरी अच्छे इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। वॉक फ्लैग मार्च में शहरियों में सफाई के बारे में आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। गैस प्रेशर को बेहतर करने और लीकेज के मसाइल को ख़त्म करने के लिए गैस कंपनी की जानिब से हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 4 में नई पाइपलाइन बिछाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताम मेंबर सिंध असम्बली साबिक़ कायम खानी ने किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। यहाँ से लाइन जो है अंदर इलाकों में जाएगी और जो इनका मंसूबा है कंपनी का उसके मुताबिक घर के दरवाजे पर मीटर तक जो है लाइन तब्दील करके दी जाएगी। जो लोगों की कंप्लेन थी, लो प्रेशर प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के कंप्लीट होने से हल हो जाएगी। मेंबर सिंध असेंबली साबिर हुसैन कायम खाने की काविशों से हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 4 में गैस कंपनी की जानिब से 19 किलोमीटर से जायद की स्कीम, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए से जायद है, उसका इफ्तिताह कर दिया गया। इस हलके में गैस के प्रेशर की और लाइनों से लीकेज की शिकायत थी, तो हमारी कोशिशों से यहाँ पर एक बड़ी स्कीम मंजूर हुई। लतीफाबाद में नई लाइनें डल चुकी हैं, लतीफा नंबर 3 में डल चुकी हैं। बदीन चाली पेप्सी कोला फैक्ट्री के पास काम चल रहा है। आज जो है लतीफा नंबर 4 में इसका इफ्तिताह हमने किया है। यहाँ से लाइन जो है अंदर इलाकों में जाएगी और जो इनका मंसूबा है कंपनी का उसके मुताबिक घर के दरवाजे पर मीटर तक जो है लाइन तब्दील करके दी जाएगी। 19.5 किलोमीटर ये पूरी लेंथ है इसकी, जो 4 नंबर के मुख्तलिफ यूनिट मुख्तलिफ गलियों में ये 3.25 का इलाका है, सारा इससे फैज़याब होगा। गैस प्रेशर है वो बेहतर होगा, इसकी जो लीकेज है वो ख़त्म होगी, बल्कि हादसा से भी रोकथाम हो सकेगा। इस स्कीम के तहत लतीफाबाद नंबर 4 के तमाम इलाकों में नई पाइपलाइन डाली जाएगी और घर के दरवाजे तक पूरी लाइन तब्दील करके दी जाएगी, जिससे गैस प्रेशर और लीकेज की शिकायत खत्म होगी। जो हमारी स्टील की नेटवर्क था, जो बहुत पुराना नेटवर्क था और लोअर डायर का था, उसको हमने रिप्लेस कर रहे हैं बिगर डायर के अंदर। तो जो लोगों की कंप्लेन थी, लो प्रेशर प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह इस
प्रोग्राम के कंप्लीट होने से हल हो जाएगी और लोगों को ये बहुत काफ़ी लंबे अरसे तक इससे फ़वायद होंगे। इलाका मकीन गैस कंपनी खुसूसन मेंबर सिंध असेंबली साबिर हुसैन कायम खानी के स्कीम शुरू करवाने पर बेहद शुक्र गुजार रहे। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमा सलमान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुनील जावेद की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुनील जावेद ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से बात करते हैं। जी आमिर, क्या बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुमन जवेद की जानिब से खानेवाल को साफ सुथरा और तजावज़ात से पाक करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। तो बात करते हैं मैडम जी, मैडम बताएगा डीसी साहबा की हदायत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से अब रोज़ाना की बुनियाद पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, क्या कर जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि खानेवाल में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव काफ़ी दिनों से, क्या बल्कि महीनों से ही स्टार्ट है और आज आपको उसके फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। आप संगला वाला चौक में अगर देखें तो यहाँ पर एक भी रेडी नहीं नज़र आ रही है। जो रेडियाँ जहाँ पर खड़ी होती थी उनको अलग से जगह दी गई है और वहाँ पर वो अपनी रेडियाँ लगा रहे हैं। उनका रोज़गार भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है और संगला वाले चौक पूरे में पार्किंग के लिए लोग जो है बड़ी आसानी से पार्किंग कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन थ्रू आउट जारी रहेगा। इसमें हमारी टीम्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली विज़िट करती रहेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विज़िट रहेगा। दोबारा इंक्रोच होने की इजाज़त कतन नहीं दी जाएगी। मैडम, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दुकानें सील भी कर रहे हैं और जुर्माना भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दुकानदारों? आपके चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू मेरी सबको यही गुजारिश है कि अब बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है वायलेशन पर। दुकानें सील जो की जाएंगी उनको बल्दिया की तरफ से उनको बिल्कुल नहीं खोला जाएगा और FIR भी दी जाएंगी। तो इसलिए दुकानदार खुद अपनी दुकानों की हुदूद में रहें, आगे ना बढ़ें, हमारे साथ कोऑपरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताकि सब मिल के शहर को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू। जी, आपने बात सुना सुमन जवेद का ये कहना था कि डीसी साहबा की हदायत पर रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। अब तजावज़ात बिल्कुल नहीं होगा, अगर फिर भी कोई करेगा दुकान को सील और भारी जुर्माना किया जाएगा। जी, हैदराबाद समेत सूबा भर में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। हर बार की तरह मैट्रिक के इम्तहानात में नकल का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। इंतजामिया की विजिलेंस टीमें नकल की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम नजर आने लगीं। सानवी आला सानवी तालीम बोर्ड हैदराबाद के 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जारी हैं। इम्तहानात में नकल का सिलसिला भी ना रुक सका। इंतजामिया नकल की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तलबा मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुपों और AI के ज़रिए पर्चे हल करने लगे, जबकि खुलेआम किताबों और पर्चियों के ज़रिए नकल का सिलसिला जारी रहा, जिसकी रोकथाम में विजिलेंस टीमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही हैं। इम्तहानी मराकज़ में बद इंतज़ामी उरूज पर नजर आ रही है। बोर्ड ऑफिस की जाम शुरू मुंतकिली पर परेशान अफसरान की इंतज़ामिया के साथ बैठक भी ना हो सकी, जिसकी वजह से पेपर के दौरान बिजली की लोड शेडिंग भी उरूज पर है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस तलबा को बेहद परेशानी का सामना रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेहरान इंजीनियरिंग कैंपस खैरपुर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिविल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने कॉन्फ्रेंस सदारत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कैंपस के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद पठान ने की। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, थाईलैंड और दीगर ममालिक के माहिरीन ने शिरकत की। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद समी कुरैशी एजाज़ी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में सिविल टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने और उसकी मज़ीद तरक्की के लिए अहम फैसले किए गए। माहिरीन ने अपनी तकरीरों में कहा कि कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि सिविल टेक्नोलॉजी अहम तरीन टेक्नोलॉजी है। सिविल टेक्नोलॉजी का दुनिया की तरक्की में अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि सिविल टेक्नोलॉजी की तहकीक में जिद्दत लाकर नुमायां तरक्की करना होगी। डॉक्टर मोहम्मद पठान ने अपनी टीम के हमरा कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानान का इस्तकबाल किया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मेहमानान को सिंधी अजरक और दीगर तहाइफ पेश किए।
ننکانہ صاحب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے گریجویٹ انٹرنشپ پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کی منعقد ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور رانا جمیل سمیت دیگر ذریعہ افسران نے تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نریندر نواز شریف کی ہدایت پر ضلع میں 75 اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کورس کروایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر اور انٹرنشپ مکمل کرنے والے 75 گریجویٹس میں انٹرنشپ لیٹر تقسیم کیے گئے۔ 24 میل فی اور 51 میل نے انٹرنشپ کورس مکمل کیا۔ انٹرنشپ پروگرام کا دورانیہ 3 ماہ تھا۔ فی کس 50,000 ماہانہ کے حساب سے تنخواہ دی گئی۔ ڈی سی ننکانہ کا کہنا تھا کہ انٹرنیز نے اکنامک رجسٹر کے تحت یونین کونسل کی سطح پر رجسٹریشن میں مکمل کی۔ انٹرنیز نے رمضان نگہبان پیکج کے تحت پے آرڈرز کی ترسیل میں بھی حصہ لیا۔ دریائے سندھ میں 6 کینال منصوبے کے خلاف جسکم کی اپیل پر کوٹری میں جزوی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ سیاسی اور سماجی تنظیموں، تاجروں اور شہری نے ہڑتال کی حمایت کر دی۔ ہڑتال کے باعث کوٹری سائٹ، بہار کالونی، خدا کی بستی سمیت دیگر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے۔ ہڑتال کے باعث کاروباری زندگی مفلوج ہو گئی۔ امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری نے گشت جاری کیا تھا۔ رحیم یار خان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں نادر سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ نادر سینٹر کا افتتاح ڈائریکٹر جنرل ریجنل ہیڈ آفس میجر سید تنویر عباس، صدر چیمبر ولید احمد، سینئر نائب صدر ظہیر اقبال، نائب صدر افضال احمد اور چیئرمین فرینڈز گروپ میاں عامر شہباز نے کیا۔ سید تنویر عباس نے کہا کہ رحیم یار خان چیمبر میں نادرہ کا جدید ترین نظام انسٹال کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف انگلیوں سے تصدیق بلکہ آنکھوں کے ذریعے بھی تصدیق ہو سکے گی۔ چیمبر کے جو معمر افراد ہیں ان کو ہم گھر سے بھی نادرہ سہولت مہیا کر سکتے ہیں۔ صدر ولید احمد نے کہا کہ ہم ممبران کو ہمہ وقت سہولتیں پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کچھ دن پہلے پولیس خدمت مرکز کا ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہوا تھا اور آج ہم نے نادرہ ہیلپ ڈیسک کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ سینئر نائب صدر شہیر اقبال نے کہا کہ نادرہ آفس میں دستیاب تمام سہولیات چیمبر فیسیلیٹیشن سینٹر میں موجود اور نادرہ ہیلپ ڈیسک پر موجود ہیں۔ خبردار ہوشیار، اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ کیرول پکا کے نواحی علاقے رند جاوا میں واٹس ایپ گروپ میں عسکری اداروں کے خلاف پوسٹ شیئر کرنے والا ملزم عبید اقبال گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نوجوان عبید اقبال نے رند جاوا واٹس ایپ گروپ میں عسکری ادارے کے خلاف غیر اخلاقی پوسٹ شیئر کی۔ ملزم نے انتہائی اشتعال پھیلانے اور ملک دشمن عناصر کے بیانی کو فروغ دینے کی گھناؤنی کوشش کی۔ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے محمد عبید کو حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی او لودھرا کامران ممتاز کا کہنا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والے عناصر اب بچ نہیں پائیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو نفرت انگیزی کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ایسے افراد کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناروال کی سربراہی میں تھانہ صدر شکر گڑھ کی کامیاب کارروائی، بلائنڈ مرڈر کیس کا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ اپریل 2025 میں تھانہ 5 صدر شکر گڑھ کو اطلاع موصول ہوئی کہ نامعلوم ملزم نے ایک شخص کی شہرک کاٹ کر قتل کر دیا ہے، جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناروال نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے FIR کے اندر اندراج کا حکم دیا اور نامعلوم ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے، جس پر SHO تھانہ صدر شکر گڑھ اور ان کی ٹیم نے جدید طریقہ تفتیش اور ہیومن رائٹس کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدت میں ملزم محمد یاسین کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔
खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। पुलिस सर्कल सराय आलमगीर की नाजायज़ असला बरदारों और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 3 पिस्टल और शराब बरामद। वज़ीर आला मरीम नवाज के क्राइम फ्री पंजाब डिवीज़न के तहत DSP सराय आलमगीर सर्कल राय मुनीर अहमद की ज़ेर निगरानी SHO थाना सदर शिराज हैदर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में नासिर हुसैन से 10 लीटर शराब, हसन अली और मिर्ज़ा इमरान बेग से 2 अदद पिस्टल बोर बरामद कर लिए गए, जबकि SHO थाना बोलानी मुबशिर नवाज ने भी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम अंसर महमूद से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकपतन पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब 4 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता माह की कार्रवाइयों में पाकपतन पुलिस ने 4 डकैत गैंग्स के 12 रुकान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल ने बताया कि मजीद मुल्ज़िमान से 2 गिरोह 66 लाख मालियत का मसरूक़ा सामान बरामद कर लिया गया है। बरामद माल में आलू से लदा ट्रक, 23 भैंसें, 31 मोटरसाइकिल और जदीद असलहा शामिल है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब की डायरेक्शन थी कि हमने पंजाब को सिर्फ मंशियात और जराइम से पंजाब को पाकपतन पुलिस ने 4 ख़तरनाक डकैत गैंग के 12 अरकान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पाकपतन में मुख्तलिफ वारदातें की, जिनकी मजबूरी रकम 2 करोड़ 66 लाख से ज़ायद मालियत है, जो महकमा पुलिस पाकपतन ने चोरों को गिरफ्तार करके बरामद किया है और आज असल मालकान के हवाले दिए जाएंगे। थाना कॉर्पोरेशन के फर्ज शनास SHO असद बलोच ने माजूर शख्स की शिकायत पर फौरी रिस्पॉन्स देते हुए चंद घंटों में दादरसी करके मजलूम को उसका हक दिलवा दिया। मजीद तफसील आमिर की इस रिपोर्ट में। कोटमिठन थाने में तैनात SHO इंजीनियर असद बलोच एक आम पुलिस अफसर नहीं बल्कि फर्ज शनासी की एक ऐसी मिसाल है कि जिस पर पूरा महकमा फख्र करे। एक माजूर शहरी इंसाफ की उम्मीद लिए उनके दर पर आया और अपने साथ होने वाली हक तलफी और ज्यादती की शिकायत दर्ज करवाई तो असद बलोच ने न सिर्फ उसे फौरी वक्त दिया बल्कि तमाम मसरूफियात छोड़कर पूरे आज़म के साथ इस केस को तरजीही बुनियादों पर देखा। चंद ही घंटों में कार्रवाई मुकम्मल हुई और मजलूम को उसका हक वापस मिला। मेरा मसला काम दरखास्त की मेरा एक मसला हल करते पंजाब पुलिस जिंदाबाद। इस सच्चाई, तंदही और हमदर्दी से भरपूर अमल ने सिर्फ मुतासरा शख्स ही नहीं पूरे शहर को हैरत में डाल दिया। अगले दिन वही माजूर शहरी खुशी के आंसू लिए फूलों के हार के साथ असद बलोच के दफ्तर पहुंचा और उनके लिए ढेर सारी दुआएं लेकर आया। असद बलोच का ये अमल साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो और जज्बा सच्चा तो चंद घंटों में भी इंसाफ मुमकिन है। ये फर्ज शनासी वाकई एक ऐसी मिसाल है जिस पर पूरा महकमा रश्क करे। एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। सियालकोट के थाना सदर के इलाके पक्की कोटली में ख्वाजा सराओं के डेरा पर 2 मुसल्लम मुल्ज़िमान ने तेज़धार आले से ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया और 2 ख्वाजा सरा शदीद जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार होते हुए अपना असलहा और आले कत्ल जाए वक़ूअ पर छोड़कर फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। SHO सदर मियाँ अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना है वाक़े पर दरीना रंजिश का शाखसाना लगता है। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। मुल्ज़िमान बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे।
کوکاڑا کے تھانہ حجرہ شاہ مقیم کی حدود میں خاتون کے ساتھ زیادتی، پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون اپنے گھر میں کم سن بچوں کے ہمراہ سوئی ہوئی تھی۔ ملزم نے زبردستی خاتون کا زیادتی کا نشانہ بنایا۔ خاتون کے شوہر کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفتیش کا آغاز، ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے قلیل وقت میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ خاتون کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ خانیوال میں معمولی تلخ کلامی جان لیوا ثابت ہوئی۔ چچا زاد بھائیوں کے درمیان جھگڑے میں ڈنڈے سوٹے چل گئے۔ 3 کزن کے تشدد سے ایک نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ مقتول شاہ جانوروں کے لیے چارہ لے کر جا رہا تھا کہ اس کے کزن غلام نبی، زبیر اور یاسین نے مذاق شروع کر دیا۔ بات معمولی تلخ کلامی تک پہنچی اور پھر جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ ملزمان نے ڈنڈوں سے شاہد پر حملہ کر دیا، جس سے وہ 2 شدید زخمی ہو گئے اور خون زیادہ بہنے کے باعث دم توڑ گیا۔ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جہلم کے نواحی علاقے نوگرہ کے مقام پر 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر سائیکلوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ تمام زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کو DHQ اسپتال جہلم منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 70 سالہ محمد سلیم کے نام سے ہوئی۔ شہر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔